Welcome back, friends. Now we are studying the third chapter of Math First, that is polynomials. In this polynomial, up to this we have studied the introduction about the polynomials and some part of practice set 3.1 up to the question number 4. Now question number 5. Question number 5 is, that is, classify the following polynomials in linear, quadratic and cubic polynomials. Friends, we have studied that the linear polynomial means the maximum index of variable is 1. It is linear polynomial. Quadratic polynomial, the maximum index of the variable is 2, then it is quadratic polynomial. And if the index of variable is 3, then it is cubic polynomial. Just come to the example first. Example first is 2x square plus 3x plus 1. When we see this example, then the maximum index of the variable is 2. Hence, it is quadratic polynomial. Now, see this example second, that is 5p. It has only one term, but the index of the variable is not given, means it is 1. Hence, it is a linear polynomial. Now, see the next example, that is example third. In example third, that is root 2y minus 1 by 2. The variable is y here, and the maximum index, that is 1. Hence, it is also a linear polynomial. Okay, friends. Now, see this fourth one example. That is, fourth example is m cube plus 7m square plus 5 by 2m minus root 7. The maximum index of the variable is, that is 3. Maximum index is 3, and hence it is a cubic polynomial. Now see this fifth one, that is a square. The index of the variable, maximum index is 2. Hence it is a quadratic polynomial. It is a quadratic polynomial. Now see this last example, that is 3r cube, and the index is 3. Hence it is cubic polynomial. Okay. मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 5 आहे, खालील दिलेल्या बहुपदींचे रेषीय बहुपदी, वर्ग बहुपदी आणि घन बहुपदी असे वर्गीकरण करा. मित्रांनो, आपण आतापर्यंत बघितलेलं आहे की जी काही रेषीय बहुपदी आहे, या रेषीय बहुपदीमध्ये चलाचा सर्वात जास्त घातांक हा 1 असतो. त्यानंतर आहे वर्गीय बहुपदी. वर्गीय बहुपदीमध्ये चलाचा सर्वात जास्त घातांक असतो 2, आणि जी काही घन बहुपदी आहे तिचा घातांक असतो 3. मॅक्झिमम म्हणजे जास्तीत जास्त घातांक असतो 3. चला तर मग पहिलं उदाहरण आपण बघूया. पहिल्या उदाहरणात आपल्याला दिलेलं आहे 2x चा वर्ग अधिक 3x अधिक 1. म्हणजेच या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर सर्वात मोठा घातांक येतो 2. म्हणून ही काय आहे? ही आहे वर्ग बहुपदी. उदाहरण क्रमांक 2 मध्ये 5p आहे. p चा घातांक आहे 1, म्हणून ही झाली रेषीय बहुपदी. त्यानंतर मित्रांनो, तिसऱ्या उदाहरणामध्ये सुद्धा कर्निस्थ 2y वजा 1/2. चलाचा घातांक आहे सर्वात जास्त 1, म्हणून ही सुद्धा काय आहे? रेषीय बहुपदी. त्यानंतर चौथं उदाहरण आपण बघू.
यम चा घन अधिक 7m वर्ग अधिक 5/2m वजा कर्निस्थ 7. सर्वात जास्त एकूण घातांक काय आहेत? घातांक असे आहेत त्या ठिकाणी पहिला घातांक आहे, पहिलं जे काही पद आहे त्याचा घातांक आहे 3, 2, 1 आणि 0. सर्वात जास्त कोण आहे? तर सर्वात जास्त घातांक आहे 3. म्हणून हे झालं घन बहुपदी. त्यानंतर पाचवं उदाहरण मित्रांनो, a चा वर्ग. वर्ग म्हणजे सर्वात जास्त घातांक एकच आहे आणि तो आहे 2. म्हणून ही आहे वर्ग बहुपदी, वर्गीय बहुपदी. त्यानंतर शेवटचं उदाहरण आहे 3r चा घन. घन म्हणजे या ठिकाणी आहे तिसरा घात. चलाचा घातांक किती आहे? 3. म्हणून ही झाली घन बहुपदी. ही झाली घन बहुपदी. त्यानंतर मित्रांनो आपण जाऊ आता पुढील प्रश्नाकडे. पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक 6 म्हणजे क्वेश्चन नंबर 6. राइट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इन स्टँडर्ड फॉर्म. Standard form means obviously here we write in the decreasing order, descending order of the index. The first example is m cube plus 3 plus 5m. We have to write the each term from maximum index to the least minimum. So m cube plus 5m plus 3. Index is 3, 1, 0. 3, 1, 0. This is the decreasing order. It is known as the standard form. Now, example 6. Second, that is minus 7y plus y to the power 5 plus 3y to the power 3 minus 1/2 plus 2y to the power 4 minus y square. When we see this example, the maximum index is 5. So we start from the term with the maximum index, and that is 5. Hence it is y to the power 5. After 5, that is y to the power 4, means that is 2y to the power 4. Then the term having the cube means power is 3, that is 3y cube. Then 2, index is 2 means y minus y square. Index 1, that is minus 7y, and index 0, that is minus 1/2. In this way we arrange the terms according to the descending order of the power of variable or index of the variable. So 5, 4, 3, 2, 1, 0. This is the descending order of the index of the variable, and hence this is the standard form of the given polynomial. प्रश्न क्रमांक 6 जो आहे यामध्ये खालील बहुपदी या सामान्य रूपात लिहा. पहिलं उदाहरण आहे m चा घन अधिक 3 अधिक 5m. सर्वात मोठा घातांक आहे 3 म्हणून ते पद आपण सर्वात सुरुवातीला घेऊ, म्हणजे m चा घन अधिक दुसरं जे काही पद आहे त्याच्यामध्ये आहे आपल्याला m चा घातांक 1 असणार आणि ते आहे 5m, म्हणून आपण घेतला अधिक 5m. आणि शेवटचं आहे ज्याचा जो काही चलाचा घातांक आहे 0 आहे ते आहे अधिक 3, म्हणजे m चा घन अधिक 5m अधिक 3 हे झालं आपलं स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे सामान्य रूप. त्यानंतर दुसरं उदाहरण जर आपण बघितलं तर या दुसऱ्या उदाहरणामध्ये y चा सर्वात जास्त घातांक आहे 5, म्हणून सर्वात सुरुवातीला पद घेतला आपण y चा 5वा घात. त्यानंतर पद आहे आपल्याकडे y चा चौथ्या घाताचं पद, ते आहे 2y चा चौथा घात, म्हणून ते घेतलं. चौथ्या घातानंतर आहे y च्या तिसऱ्या घाताचं पद,
ते आहे अधिक 3y घन, आणि त्यानंतर येतो y दुसरा घात म्हणजे वजा y वर्ग, नंतर घातांक 1 असणार वजा 7y, आणि शेवटी घातांक 0 असणार ते आहे वजा 1/2. हे झालं आपलं सामान्य रूप. ते म्हणजेच y चा 5वा घात अधिक 2y चा 4था घात अधिक 3y घन वजा y वर्ग वजा 7y वजा 1/2. त्यानंतर मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 7 म्हणजे क्वेश्चन नंबर 7. राइट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म. In the coefficient form means at first, for this we write that given polynomial in the index form, and then we take the coefficient of each term, each variable. The example is x to the power 3 minus 2. Then the descending order is x to the power 3. After 3 there is a 2, but that term is absent, so we write it as 0x square. Then the term having the index 1, it is also absent, so we add it as 0x, and the remaining term, that is constant term, minus 2. So we take the coefficient form. Now the coefficient of x cube is 1, coefficient of 0x square is 0, coefficient of 0x is 0, and coefficient of minus constant term, that is minus 2. Hence this is a coefficient form 1 0 0 minus 2. Now example second. It has only one term, that is 5y. The index of 5y is, that is not given, means it is 1. So 1 and then 0. So we write this polynomial in the index form, that is 5y plus 0. So we take the coefficient form, means we take the coefficient of each term, that is 5, and last one is 0. So this is the coefficient form of the given polynomial. Now example number 3. 2m to the power 4 minus 3m square plus 7. When we see this, the maximum index is 4, so we add each term. If the term is not given, so we add it as 0. 2m to the power 4, then the term of with index 3, it is absent, so we write this as 0m cube. Then the index having 2, that is minus 3m square. The term having the index 1 is absent, so we add it as 0m plus 7. Now this is the index form. Now we want to write it in the coefficient form. We take the coefficient of each term now. Coefficient of first term is 2, that is means m to the power 4, that is 2. Coefficient of m cube is 0. Coefficient of m square is minus 3. Coefficient of 0m, that is 0. And coefficient of the last term, that is constant term, hence it is 7. In this way the coefficient form is 2 0 minus 3 0 7. Now the last one is that fourth example, minus 2 by 3. It is nothing but the constant polynomial. Constant polynomial means having the index 0. Having index 0, hence we write directly, that is coefficient form, that is minus 2 by 3. मित्रांनो प्रश्न क्रमांक 7 आहे की दिलेल्या बहुपदी सहगुणक स्वरूपात लिहा. मग त्याच्यासाठी अगोदर आपण जे काही बहुपदीचं घातांकित रूप लिहितो आणि घातांकित रूपावरून आपण त्याचं सहगुणक स्वरूप मांडतो. मग आपल्याला पहिलं उदाहरण जे दिलेलं आहे x चा घन वजा 2. x चा घन आपण घेतला, सर्वात जास्त घातांक असणारा. घनानंतर पद जे येतं ते येतं वर्गाचं पद, म्हणजे x चा घातांक 2 असणार. पण ते आपल्याला उदाहरणामध्ये दिलेलं नाही. अशा वेळेस ते आपण घेतो, परंतु 0x वर्ग. त्यानंतर 2 नंतर घातांक 1 येतो.
एक घातांक असणारं पद त्या ठिकाणी आपल्याला परत उदाहरणात दिलेलं नाही, म्हणून ते 0x घेतला. आणि 1 नंतर येतं 0 घातांक असणारं पद, ते आहे आपल्याकडे -2, म्हणून ते आपण ॲज इट इज घेतलेलं आहे. मग या ठिकाणी जे काही सहगुणक स्वरूप आहे, हा प्रत्येक पदाचा सहगुणक आपण त्या ठिकाणी कंसामध्ये लिहितो. x घनाचा सहगुणक दिलेला नाही, म्हणजे तो आहे 1. x वर्गाचा सहगुणक आहे 0, x चा आहे 0 आणि स्थिर पदाचा आहे -2. त्यानंतर उदाहरण क्रमांक 2 मध्ये दिलेलं आहे आपल्याला 5y. 5y म्हणजे y चा घातांक दिलेला नाही, म्हणजे 1 आहे. घातांक 1 असणारं पद, त्यानंतर येतं घातांक 0 असणारं पद, परंतु ते दिलेलं नाही म्हणून आपण 0 म्हणून ऍड केला. मग आपला जो काही घातांकित रूप आहे, हे घातांकित रूप झालं 5y अधिक 0. त्यावरून आपण सहगुणक रूप घेतो आहोत. y चा सहगुणक आहे 5 आणि 0 चा 0, म्हणजे 5, 0 हे झालं आपलं सहगुणक स्वरूप. त्यानंतर तिसरं उदाहरण आहे. तिसऱ्या उदाहरणात मित्रांनो आपल्याला दिलेलं आहे की तिसऱ्या उदाहरणात दिलेला आहे 2y चा चौथा घात वजा 3m वर्ग अधिक 7. याचं घातांकित रूप काय होईल? 2m चा चौथा घात, सर्वात जास्त घातांक किती आहे तो 4 आहे. 4 घातांकानंतरचं पद येतं 3 घातांक असणारं, ते आपल्याला उदाहरणात दिलेलं नाही म्हणून आपण 0m चा घन असं त्याला त्या ठिकाणी घेतलाय. 3 नंतर घातांक येतो 2, ते पद आपल्याकडे दिलेलं आहे, ते आहे -3m चा वर्ग, म्हणून ते घेतलं आपण -3m चा वर्ग. त्या वर्गानंतर येतं पद 1 घातांकाचं, ते सुद्धा दिलेलं नाही म्हणून आपण घेतला 0m, म्हणून आपण घेतला 0m आणि अधिक 7. याचे सर्व पदांचे सहगुणक जर घेतले तर सहगुणक स्वरूप येतं चौथा घात m च्या चौथा घाताचा सहगुणक आहे 2, m च्या तिसऱ्या घातांकाचा सहगुणक आहे 0, m वर्गाचा सहगुणक आहे -3, m चा सहगुणक आहे 0 आणि अधिक 7 हे स्थिर पद. हे झालं आपलं सहगुणक स्वरूप 2, 0, -3, 0, 7. त्यानंतर चौथं उदाहरण आहे -2/3. आता -2/3 म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला चल दिलेलं नाही, म्हणजे हे काय आहे? हे स्थिर बहुपदी आहे, आणि स्थिर बहुपदी आहे म्हणजे या ठिकाणी चलाचा घातांक आहे 0, म्हणून हे सर्वात पहिलं आणि शेवटचं हेच पद असेल घातांक स्वरूपामध्ये, आणि म्हणून सहगुणक स्वरूपामध्ये सुद्धा ते एकच पद येईल आणि ते आहे -2/3. Now question number 8, write the polynomials in index form. When we see these examples, the polynomials are given in the coefficient form. So from the coefficient form we write the polynomials in the index form. First of all we count the number of terms, means number of coefficients. In first example total number of coefficients are 3. Then the degree of the polynomial, we subtract 1 from the number of coefficients. Number of coefficients are 3. 3 minus 1, that is 2, means the degree of polynomial is 2. So we write the polynomial in the index form as the maximum index is 2, means we start from 2. The coefficient is 1, x, and degree is 2, means x square, plus 2 into x, plus last term is constant term. Similarly 5, 0, 0, 0, minus 1. The number of coefficients are 5. 5 minus 1, that is 4, means the degree is 4. Index form,
एक्स टू दी पॉवर 5 एक्स टू दी पॉवर 4, 5 एक्स टू दी पॉवर 4 minus last term is 1. Okay, then minus 2, 2 minus 2, 2. The total number of coefficients are 4. 4 minus 1, that is 3. 4 minus 1 is 3. Now 4 minus 1 is 3. The index form is the degree of the polynomial is taken as 3, means minus 2x to the power 3 minus 2x to the power 3 plus 2x to the power 2 less than 1 minus 2x plus 2. ओके, प्रश्न क्रमांक 8 आहे की दिलेल्या बहुपदी घातांक रूपात लिहा. पहिल्या उदाहरणामध्ये आपल्याला सहगुणक स्वरूपात दिलेली बहुपदीमध्ये एकूण जी काही सहगुणक आहे हे आहेत 3. म्हणून बहुपदीची कोटी काढताना काय करतो आपण, एकूण जे काही सहगुणक दिलेले आहेत या एकूण सहगुणकांमधून 1 वजा करतो. म्हणजे एकूण सहगुणक आहेत 3, 3 मधून आपण 1 मायनस केला की त्याला 2. म्हणून बहुपदीची डिग्री म्हणजे कोटी किती झाली, 2. म्हणून सुरुवात करताना 2 घातांक असणाऱ्या पदापासून सुरू करणार आणि वरती जे ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला सहगुणक दिलेले आहेत ते सहगुणक घेणार. म्हणजे पहिला जो काही सहगुणक आहे तो 1. बहुपदीची कोटी झाली 2 म्हणून x चा घातांक 2. त्यानंतर दुसरं जे काही सहगुणक आहे तो आहे अधिक 2. x चा घातांक 2 नंतर येतो 1. तिसरं पद झालं स्थिर पद आहे 3. अशा पद्धतीने ही झाली आपली घातांक स्वरूपातील बहुपदी. या ठिकाणी मित्रांनो आपल्याला हा ज्यावेळेस सहगुणक 1 असतो तो लिहायची गरज नसते आणि ज्या ठिकाणी घातांक 1 असतो तो सुद्धा आपण लिहित नसतो. अशा पद्धतीने आपली जी काही घातांकित स्वरूपात बहुपदी आहे ती झाली x चा वर्ग अधिक 2x अधिक 3. त्यानंतर मित्रांनो आपण बघू उदाहरण क्रमांक 2. याच्यामध्ये आपल्याला उदाहरणात सहगुणक दिलेले आहेत 5 0 0 0 वजा 1. म्हणजे एकूण सहगुणक आहेत 5. 5 मधून 1 गेला राहिले 4. म्हणून बहुपदीची कोटी झाली 4. कोटी 4 म्हणजे सर्वात जास्त घातांक येईल 4. म्हणून काय झालं, हा झाला सहगुणक 5 x चा चौथा घात अधिक 0 x चा घन अधिक 0 x वर्ग अधिक 0 x वजा 1. म्हणजेच मधली जी काही पद आहे x चा घन x चा वर्ग आणि x ही पद काय आहेत, 0 आहेत. म्हणून ती न लिहिता आपण काय लिहिणार, 5x चा चौथा घात वजा 1. त्यानंतर उदाहरण क्रमांक 3 जर बघितलं तर वजा 2 2 वजा 2 2. म्हणजे एकूण पद आहेत 4. म्हणजे सहगुणक आहेत 4. मग बहुपदीची कोटी किती होईल मित्रांनो, 4 वजा 1 म्हणजे बहुपदीची कोटी झाली 3. मग आपण सुरुवात करणार कुठून, ज्या पदाचा घातांक किती आहेत 3. मग 3 घातांक असणारं जे काही पद आहे त्यातून त्याचा सहगुणक आहे आपला वजा 2. म्हणजे वजा 2 आणि कोटी झाली 3 म्हणजे वजा 2x चा घन. त्यानंतर पुढचं पद काय होईल, सहगुणक अधिक 2. x चा घातांक 3 च्या नंतर येईल 2 वजा 2 x चा घातांक 1 म्हणून वजा 2x आणि शेवटचं जे पद असतं ते असतं स्थिर पद, ते झालं अधिक 2. म्हणून आपली बहुपदी झाली वजा 2x चा घन अधिक 2x चा वर्ग वजा 2x अधिक 1.
ठीक आहे. त्यानंतर आपण वळू पुढील प्रश्नाकडे. पुढचा प्रश्न आहे प्रश्न 9 म्हणजे क्वेश्चन नंबर 9. राइट द appropriate polynomial in the boxes. The polynomials in this circle, there are 6 polynomials are given in the circle and the types of the polynomials are given in the boxes. On this left side, binomial, trinomial and monomial. Binomial means the polynomial having 2 terms. Trinomial means polynomial having 3 terms and monomial means having 1 term. When we see binomial, then the binomial is that is x square plus 7. So we write 1 in front of the binomial. First is binomial. Then which is also binomial? Fifth one. Fifth one is also binomial. And sixth one is also binomial. 6, 1, 5, 6. These are the 3 binomials. Trinomial, x cube 2x square plus 5x plus 10, 3 terms. Okay, the binomial fourth, the polynomial fourth is a trinomial. And monomial means the polynomial having only 1 term, that is x square. So second is a monomial. Now the second is given as quadratic polynomial, cubic polynomial and linear polynomial. Quadratic means the maximum index of the variable is 2. So which are the quadratic polynomials? First, x square plus 7. Second, that is also quadratic, the x square is given. So the second is also quadratic polynomial. When we see the fourth one, the maximum index is also 2. Hence the fourth one is also quadratic polynomial. Okay, and sixth one, 3x square plus 5x, it is also quadratic polynomial. Means 1, first, second, fourth and sixth are the quadratic polynomials. Cubic polynomial, the polynomials having the maximum index is 3. When we see here the maximum index is 3, means third one is cubic polynomial. Third one is cubic polynomial. So we write 3. And the fifth one, x cube plus 9, it is fifth one is also cubic polynomial. Okay, and the linear polynomial, a polynomial having the maximum index is 1, and such type of polynomial is not given in this example. Okay, मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 9 हा जो आहे यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे की दिलेल्या ठराविक चौकोनामध्ये योग्य ती बहुपदी लिहा. दिलेल्या चौकोनामध्ये योग्य ती बहुपदी लिहा. मग या ठिकाणी आपल्याला एका बाजूला दिलेले आहेत पदांच्या संख्येवरून बहुपदीचे प्रकार, म्हणजे एक द्विपदी, त्रिपदी किंवा एकपदी, आणि इकडच्या बाजूला दिलेला आहे आपल्याला चलाच्या घातांकावरून बहुपदीचे प्रकार,
मग चलाचा घातांक 1 असेल तर तिला म्हणतो आपण रेषीय बहुपदी. चलाचा घातांक 2 असेल तिला म्हणतो आपण वर्गीय बहुपदी आणि वर्ग बहुपदी. आणि चलाचा घातांक 3 असेल तर तिला म्हणतो आपण घन बहुपदी. म्हणजे एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, रेषीय बहुपदी, वर्ग बहुपदी आणि घन बहुपदी. आता एकपदी पहिला आहे बायनॉमियल म्हणजे 2 पद असणारे. बघा बरं, मग पहिलं जे काही उदाहरण आहे त्याच्यात 2 पद आहेत. त्याच्यानंतर आणखी 2 पदे कुठे दिसतात? 5व्या उदाहरणामध्ये. आणि आणखी 2 पद कुठे दिसतात? 6व्यामध्ये. म्हणजे 1, 5 आणि 6 या क्रमांकाच्या बहुपदी काय आहेत? द्विपदी आहेत. त्यानंतर दुसरा आहे या ठिकाणी आहे त्रिपदी म्हणजे ट्रायनॉमियल. 3 पद असणारी कोणकोणती दिसतात? तर 3 पदी असणारी एकच बहुपदी आपल्याकडे आहे आणि ती आहे 4 क्रमांकावरची, म्हणून या ठिकाणी लिहिला आपण 4. त्यानंतर एकपदी. एक पद असणारं कुठली बहुपदी आहे? ती आहे क्रमांक 2 ची x², म्हणून आपण एकपदीच्या म्हणजे मोनोमियलच्या समोर लिहिलं 2. त्यानंतर इकडे प्रकार आहे आपला क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल्स म्हणजे वर्ग बहुपदी. वर्ग बहुपदी म्हणजे चलाचा सर्वात मोठा घातांक 2 असणारी. पहिलीमध्ये आपण बघितलं तर घातांक किती आहे? 2. म्हणजे त्याची कोटी किती आहे? 2. म्हणून ती झाली वर्ग बहुपदी. मग ती आहे 1 नंबरवर. त्यानंतर 2 नंबरमध्ये x² आहे. घातांक किती आहे? 2. म्हणून ही सुद्धा काय झाली? 2 क्रमांकाची सुद्धा वर्ग बहुपदी झाली. त्यानंतर चौथं उदाहरण जर बघितलं तर चौथ्या उदाहरणामध्ये चलाचा सर्वात मोठा घातांक आहे 2. म्हणून ही 4 नंबरची सुद्धा काय झाली? वर्ग बहुपदी झाली. आणि सर्वात शेवटची 6 नंबरची जर आपण बघितली तर 6 नंबरच्या बहुपदीमध्ये आपल्याला दिसतो चलाचा घातांक किती? जास्तीत जास्त घातांक दिसतोय 2. म्हणून ती सुद्धा 6 क्रमांकाची सुद्धा काय झाली? वर्ग बहुपदी झाली. म्हणजे क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 4 आणि क्रमांक 6 ह्या झाल्या वर्ग बहुपदी. त्यानंतर घन बहुपदी. घन बहुपदी म्हणजे ज्याचा सर्वात मोठा घातांक किती आहे? चलाचा 3 आहे. तिला म्हणतो आपण घन बहुपदी. तिसरं उदाहरण जर आपण बघितलं तर चलाचा सर्वात जास्त घातांक आहे 3. म्हणून ती झाली घन बहुपदी. आणि 5वं एक उदाहरण आहे, त्यामध्ये सुद्धा चलाचा सर्वात मोठा घातांक आहे 3. म्हणून ती झाली घन बहुपदी. आता रेषीय बहुपदी. रेषीय बहुपदी म्हणजे जिथं चलाचा सर्वात जास्त घातांक किती आहे? 1 आहे आणि कोटी 1 असणारं एकही बहुपदी या ठिकाणी दिलेली नाही. म्हणून एकही या ठिकाणी रेषीय बहुपदी नाही. मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी अभ्यास म्हणजे प्रश्नसंच 3.1 पूर्ण केलेला आहे. ओके.